मसीह यसू के कादर ते जलाली ते फतेहमंद नाच मेरे तमाम भैणां ते भरावां नूं एक बारी फिर सलाम। ते खुदा सारे मेरे भैणां ते भरावां नूं अपनी पनाह च रखे, सलामती च रखे ते खुदा अपनी मुहब्बत ते अपनी प्यार की खूबी तुहाडे च जाहिर करे। ते मैं शुक्रगुजार हाँ खुदावंद दा ते खुदावंद दे बेटे यसू मसीह के वसीले दे नाल अज सुलह दा अहद जिहड़ा वे बनिया गया है। ते सुलह दा अहद जिहड़ा है सिर्फ यसू मसीह के वसीले दे नाल ही बनिया जाना सी। असे अज द कवनेंट ऑफ पीस यानी सुलह दा अहद जिहड़ा वे इहनूं वेखांगे खुदा दे वचन चों, खुदा दे कलाम दे विचों सिखांगे, क्योंकि खुदा दा कलाम साडे वास्ते बड़ा पवित्र है। ते खुदा दा हर एक सुखन जिहड़ा वे पाक है, खुदा दीयां गल्लां पाक ने, खुदा दा कलाम ते खुदा दी हर एक सुखन जिहड़ा वे साडे वास्ते बड़ी वैल्यू रखदा वे। सो सानू जरूरत है कि अस इस जमीन च रहिंदे होए असें खुदा दे कलाम नूं सुणदे रहिए, अपनी जिंदगियां च कबूल करते रहिए ते खुदा दे कलाम नूं अपनी जिंदगी च रख के, जिस तरह के बजुर्ग दाऊद ने कहा, बड़ी खूबसूरत गल उन्हें कही। उन्हें कहा कि मैं खुदा दे वचन नूं, खुदा दे कलाम नूं अपने दिल विच रखिया है ताकि खुदावंद तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। जदों असीं खुदा दे कलाम नूं अपने दिल विच रखने आ, खुदा दे कलाम नूं ते खुदावंद दे आइन ते कवानीन नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने आ, ते खुदा सानूं नवीं नवीं बरकतां दिंदा है, नवे नवे रेवलेशन दिंदा है। खुदा अपनी मुहब्बत, अपने प्यार की खूबी साडे नाल जाहिर करदा है। मेरे अजीज भैणों ते भराओ, खुदा अज भी तुहाडे नाल प्यार करदा, अज भी उस सुलह ते सलामती दा बादशाह है। शायद ही किताब दे विच लिखिया होवे, असीं वेखीए कि 700 साल पहले ते जे हुण विच 2000 होर पाओ ते 2700 साल पहले यशायाह ने एक पेशन गोई कीती सी। वो की कीती सी? खुदा दे वचन च लिखिया है कि तुहाडे ते मेरे लिए एक कुआरी हामला होएगी, बेटा जनेगी तो उहदा नाम तुसीं इमानुएल रखना। ते खुदा दे वचन च भी लिखिया है कि अबदियत दा बादशाह ते सलामती दा शहजादा होएगा। सो यसू मसीह जिहड़ा वे उस सलामती दा शहजादा वे ते सलामती दा उन्हें अहद जिहड़ा है तुहाडे ते मेरे नाल बन्निया वे। हुण असीं खुदा दे वचन च वेखांगे कि खुदा ने साडे नाल सलामती दा अहद क्यों बनिया, उहदी वजह की हुई। मैं तुहानूं दसना चाहना कि खुदा दा वचन जिहड़ा वे साडे लई बड़ा जरूरी है। उहदी वजह वे कि जदों असीं खुदा दे वचन नाल वेखीए ते सानूं नज़र आउंदा है कि बाबे आदम ते माई हवा जदों वो बागे अदन दे विच रहिंदे सन, बागे अदन दे विच ओह टुरदे फिरदे सन ते खुदा ठंडे वेले अपने लोगों नाल प्यार करदा सी। ते खुदा दे वचन च लिखिया है कि खुदा ने आदम नूं कहा, फलो ते वधो ते जमीन नूं महमूर ते महकूम करो। ते खुदा ने उन्होंने इख्तियार दिता इस जमीन के उत्ते रहण वास्ते, ताकि जो कुछ भी हो इस जमीन ते करन वो दूजे वास्ते बाइसे बरकत होवे। लेकिन की होया कि वो उस मुहब्बत तो, उस प्यार तो जिहड़ा खुदा चाहता सी उन्होंने संभाल ना सके। खुदा यही चाहता सी कि ये मेरी मुहब्बत नूं संभालन ते मैं अपने प्यार की छां इन्हां दे उत्ते रखां, अपना साया रखां। ते की होया कि आदम ने खुदा की गल नूं सुनिया, माई हवा ने भी सुनिया, पर अबलीस ने एक काम किया कि उन्हें माई हवा नूं भटका दिता। तो उन्हें कहा कि जिहड़ा खुदा ने कहा ना फल नहीं खाना, सब तो चंगा ही खा, तेरी अखां खुल जाणगियां। तो इस तरह ही होया कि जदों उन्हें वो फल खाधा तो उहदियां अखां खुदा दे वचन च लिखिया कि खुल गईयां। उन्होंने पता चलिया कि मैं ते हुण गुनाह कर बैठी हाँ। उन्हें आदम नूं कहा, आदम ने खुदा नूं कहा कि मैनूं औरत ने कहा वे। सो गल है कि असीं जदों भी गुनाह करने, गलती करने तो कई दफा दूजे ते मलबा सुट्टण की कोशिश करने, लेकिन खुदा दा वचन यह आंदा कि सानूं सच्चाई तो वाकफ होने की जरूरत है। हुण बाइबल मुकद्दस दसदी है कि जदों आदम ते हवा नूं बनाया गया तो उन्हां दा जिस्म जिहड़ा सी जलाली सी, उन्हां दे जिस्म दे विच कोई भी गुनाह नहीं सी, वो बिल्कुल खुदा दी सूरत ते पैदा कीते गए सन। उन्हां दा जिस्म जिहड़ा ग्लोरीफाइड सी, जलाली बदन सी। लेकिन गुनाह करन दी वजह नाल उन्हां दा बदन जिहड़ा वे ओह हट गया तो जिस्मानी बदन बन गया। जदों जिस्मानी बदन बन गया तो खुदा दे वचन च लिखिया कि खुदा ने फिर की कीता कि एक मेंढा लैके उन्हें ज़बह करके ते की कीता, उहदे चमड़े दे नाल लंगोटियां बनाईयां
ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਢਾਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਡੱਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਟੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਨੇਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਦ ਦਾ ਕਵਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 25ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਬੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਬਰਹਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਸੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬਰਹਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਲੱਭਾਂਗਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਢੂੰਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਰਿਜਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਭੇਡ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਛਾਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਲ ਤੇ ਆਖਰ ਹਾਂ, ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਖਰੂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 24ਵਾਂ ਬਾਬ 24 ਚੈਪਟਰ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਦ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਵੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੇ, ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਤੂਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਖਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਵਨੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨ, ਆਪਣੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਸ਼ਬੀਹਤਨ ਬਰਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਸਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਈਦ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਆਓ ਈਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਸਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਢੰਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਂਝ ਉਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਨੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੌਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੌਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਪਲੋਠਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਪਲੋਠਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਥੱਕੇ ਮੰਦੋ ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਵੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਊਂਠ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਲਸੀ ਤੇ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ 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 ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਾ ਯਾਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਅਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ 10ਵੇਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਹਿਦ ਮੈਂ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾਂਗਾ ਉਹ ਐ ਵੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੰਨਾਂਗਾ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬੇਦੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬਰਾਨੀਓ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਅਬਰਾਨੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤ ਉਹਦਾ 9 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਏ ਐਦ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਦ ਦੇ ਵਕਤ ਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
मेरे अजीज भाईओ तो भैनों, साड़ी वसीयत जिहड़ी है वह खुदावंद यसू मसीह है। उन्हें सानू बयाने च खरीद लिया, अपने खून के वसीले नाल खरीद लिया। तो जदों असे पाक किए गए हैं तो खुदा के वचन च लिखिया है, ਉਹਦੀ 20 ਆयत च लिखिया है क्या कि उस अहद दा खून है जिहदा हुक्म खुदा ने तुहाडे लई दिता है, इसे तरह उसने खैमा ते इबादत दी तमाम चीज़ां ते खून छिड़किया ते तकरीबन सब चीज़ां शरीयत के मुताबिक खून नाल पाक कीतियां जांदियां ने ते बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं हुंदी। ते मैं तुहानू अज ये दसना चाहना, तुहानू अज ये मैं सिखाउणा चाहना ते तुहाडी जिंदगी दे विच ते तुहाडे घरां दे विच, कलीसियावां दे विच ते तुहाडे खानदानां दे विच इस गल नूं मैं चाहना कि लियाओ, ताकि सारे बच्चे, भैणां, भरा, बेटे बेटियां इस गल नूं जानन कि बगैर खून बहाया माफ़ी नहीं। ते यसू मसीह ने मेरे ते तुहाडे लई अपना खून बहा दिता वे ते सानू उस खून दी लाज रखनी चाहिए, क्योंकि लिखिया है खुदा दे वचन च कि बकरियां दा ते बैलां दा खून ते गाय दा जिहड़ा खून है ये गुनाहां नूं दूर नहीं करदा, बल्कि मसीह दा खून जिहड़ा अजली है, जिहड़ा पाक है, वो सानू साफ ते पाक करदा है। और जिसने अपने अजली रूह दे वसीले दे नाल खुदा दे सामने बेऐब कुर्बान हो के ते साडे मुर्दा दिलां नूं पाक कीता, ताकि असीं जिंदा खुदा दी इबादत करिए। सो खुदा दा वचन सानू ये गल आंदा है कि असीं खुदा दे काम नूं, खुदा दियां गल्लां नूं अपनी जिंदगी दे विच कबूल करिए ते खुदावंद दे सामने अपने आप नूं लैके आइए। खुदावंद अपने कलामे मुकद्दस च फरमाउंदा है, 10वें बाब दी 8वीं आयत च लिखिया वे, ऊपर ते ओह फरमाउंदा है कि तू कुर्बानियां ते नजरां ते पूरी सोख्ती कुर्बानियां ते गुनाह दी कुर्बानियां नूं पसंद कीता और ना उन्हां तो खुश होया, हालांकि वह कुर्बानियां शरीयत के मुताबिक गुजरानियां जांदियां सन। और फिर कहंदा है कि देख मैं आया ताकि तेरी मर्जी पूरी करा, गर्ज वह पहले नूं मकूफ करदा है ताकि दूसरे नूं कायम करे। इसे तरह लिखिया क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने दे नाल उन्हां नूं हमेशा लई कामल कर दिता जो पाक किते जांदे ने। खुदा दा जिहड़ा कलाम है, खुदा दा जिहड़ा वचन है, वो सानू ये चीज़ दसदा है कि सिर्फ खुदावंद यसू मसीह दे वसीले दे नाल ही साडी बख्शिश है ते ओहदे सुलह दे कवनेंट दे नाल ही, उस अहद दे नाल ही, क्योंकि उन्हें अपना अहद जिहड़ा वे खून नाल बन्निया वे ते इस सुलह दा अहद जिहड़ा वे इह खून दे वसीले दे नाल है। ते सानू उस खून नूं समझण दी जरूरत है कि यसू मसीह दा खून जिहड़ा वे वो तुहाडे लई ते मेरे लई है, क्योंकि खुदा दे वचन च लिखिया है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान नाल जींदा रहेगा। ते वो कहंदा है कि जे तुसी यसू मसीह ते ईमान रखोगे ते ओहदे ते ईमान रखोगे ते फिर वो कहंदा है कि मैं तुहानू हमेशा दी जिंदगी देवांगा। साडा ईमान, साडा भरोसा ते साडा तवक्कल खुदावंद यसू मसीह ते होवे, क्योंकि खुदा दा ये वादा कि मैं दुनिया दे आखिर तक तुहाडे नाल हां। सो खुदावंद सानू बड़ी बरकत देवे ताकि असे खुदावंद दे इस अहद दे विच शामिल होइए, जिहड़ा सलामती दा अहद है, जिहड़ा प्रॉमिस है खुदा ने कीता, उस प्रॉमिस विच शामिल होइए ते खुदावंद दी हजूरी विच अगे वधदे रहिए, तौबा करिए, इकरार करिए ते बपतिस्मा लईए ते खुदावंद दी हजूरी दे विच शामिल होइए, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि उहदे बेटे ते बेटियां उहदी इबादत करन ते उहदे नाम नूं जलाल देण। सो अज दा यह मैसेज जिहड़ा वे, इस सुलह दा अहद जिहड़ा वे, इस यकीन जानो कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा ने यसू मसीह दे वसीले नाल बन्निया है, ताकि जो कोई उहदे ते ईमान लियावे हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे। सो सानू जरूरी है कि असीं जदों खुदा दे वचन नूं, खुदा दे कलाम नूं सुणीए तां अपने दिलां नूं सख्त ना करिए, बल्कि अपने दिलां नूं नरम करिए ते खुदावंद यसू नूं मौका देइए। उहनूं कहिए, मालिक तू साडा पालनहार है, तू साडा छुड़ाउण वाला ते सानू बचाउण वाला, ते हमेशा दी जिंदगी तेरे कोल है। असीं जाइए ते किहदे कोल जाइए? खुदावंद जिंदगी दीयां गल्लां तेरे कोल ने, राहक जिंदगी तू में। और तू ये भी क्या वे कि मैं इसलिए आया वां ताकि जो कोई मेरे ते ईमान लियावे हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ, ਐ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਖਰਚ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦਸਤਕ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਵਨੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕਵਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਏ ਹੋਵਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਢੇਰਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ਬਾਤ ਸ਼ਲੋਮ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू एवरीवन।